ये मैनू हुण पता लग्या कि केसरी फिल्म तुहाडी किताब ते बनी सी। हाँ जी। मैं क्या पहली गल फिल्म नूं कमेडियन ना बनाना संते बनते वांग सिखां नूं असली दिखाओ सिख वॉरियर। मैं खुद ये सारा कुछ समझण ते जानण दे लई बड़ा उत्सुक हाँ कि केसरी मूवी मैं भी जदों देख रहा सी शायद वो मैं 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ देखी। 125 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 21 ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਹੋਣ। टॉम क्रूज ना उन्होंने कमिटमेंट है। टॉम क्रूज कहता जिस दिन मैनू साइन करोगे उस दिन मैं शेव करनी बंद कर दूँगा। अमृतसर विच पहला गुरुद्वारा साहब यादगार बनाई गई सी 1902 दे विच ब्रिटिश आर्मी ने। जिहड़ा भी दरबार साहब हरमंदिर साहब मत्था टेकन आए वो सिख इत्थों दी गुजरे ते इस गुरुद्वारे नूं देख के वो पुरानी 21 सिखां दी बहादरी दा 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। 21 ਸਿੱਖ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਹਾਰਟ ਕਿਲਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ पर वो हर बारी नाकाम रहते सी, इसे करके सारागढ़ी पोस्ट करके उन्होंने फैसला किया भी सारागढ़ी पोस्ट में पहले डिस्ट्रॉय करिए फिर एक किले को बाज करिए। 10,000 ने सारागढ़ी उपर हमला किया, 8,000 सारागढ़ी के गुलिस्तान के विचकार रोक गए भी उतों कोई मदद ना आ सके। उस जगह तो मैं पहला शख्स ने 122 साल बाद जाके पहली अरदास करके निशान साहब चलाया। मैनू एक डॉक्यूमेंट मिलिया पुराना 109 साल पुराना, क्योंकि रेजिमेंट लड़ाई तो 10 साल पहले होनी चाहिए 23 मार्च 1887 जलंधर के। उस डॉक्यूमेंट को लैके तकरीबन 8 महीने की मेहनत ना पूरे पंजाब चो 21 चो 19 परिवार लभ लिया जी। इस पूरी बैटल बारे तुसीं उन्हां नूं दस्सिया कि बैटल मैं जाके उन्हां नूं दस्सिया यूके दे सिपाही ही आयरिश मूल दा अंग्रेज सिपाही J.A. लिंक्स उन्हें 6 अक्तूबर नूं अपनी वाइफ नूं चिट्ठियां लिखियां वो सारियां इहदे विच हन भी सारागढ़ी दी लड़ाई किद्दां होई। सत श्री अकाल दा अनम्यूट देख रहे हो तुसीं ते मैं रवि संग्राहूर। साडे बहुत सारे योधे होए ने, बहुत सारे जांबाज होए ने और जिमें जिमें बहुत सारे लोगों को इन्हां दे बारे पता लगता है वो खास तौर पर जिहड़े खास तौर पर बॉलीवुड पॉलीवुड जां हॉलीवुड दे नाल जुड़े हुए ने जिन्हां नूं पता लगदा उहदे बारे रिसर्च करते हैं, फिल्म तैयार कर देंदे आ, फिल्म तैयार करके साडे तक भेजते हैं और असीं उसनूं इस करके भी देखते हैं क्योंकि वो साडे योधे हुंदे ने, चाहे वो साडे पंजाब दे नाल संबंधित होण, साडे देश दे नाल संबंधित होण जां फिर किसी भी देश दे नाल संबंधित होण, उत्थों दे लोग उहनूं बड़ी क्यूरियोसिटी दे नाल देखदे आ कि की कुछ वापरिया सी। साडी एक बैटल हुई सी बड़ी खास सारागढ़ी बैटल। इस बैटल दे विच 21 जवान सी जिहड़े उस वेले अंग्रेज़ां दी फौज दे विच सी पर वो पंजाबी मूल दे सी, पंजाब नाल संबंधित सी, दस्तारधारी सी और इस बैटल नूं दर्शाउंदी हुई एक मूवी भी तुसीं जरूर देखी होनी आ केसरी, उहदे विच सारी सारी बैटल दर्शाई गई सी। पर हो सकदा है कि उस मूवी दे विच भी कुछ ऊणताइयां रह गईयां होण, पर मेरे नाल इस वेले एक शख्स ने उन्हां ने कोई ऊणताई नहीं छड्डी। खास तौर ते जिन्हां परिवारां दे विचों जन्म लैके ये सारे दे सारे 21 जांबाज उस लड़ाई दे विच लड़े, उन्हां दे परिवारां तक पहुँच कीती। 125 साल बीतण तो बाद कौन किसी तक पहुँच कर सकता है तो किहदे कोल इन्ना टाइम है, ये सब तो वड्डी सोचण वाली गल है। मेरे नाल इस वेले डॉक्टर गुरिंदरपाल सिंह जोसन साहब ने और उन्होंने पहुँच की। अज एक ये कॉफ़ी टेबल बुक भी जी रिलीज़ की गई मुख्य मंत्री साहब के वलों भगवंत मान साहब तो ये रिलीज़ करवाई गई और इस दे विच
ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਮੂਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ। ਪਰ 125 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਟਾਸਕ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੂਰ ਚੜਿਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ, 12 ਸਤੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। 21 ਸਿੱਖ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਹਾਰਟ ਕਿਲਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਔਰਕਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤਿਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਰੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ। 10,000 ਨੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 8,000 ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, 7,000 ਲੌਕਹਾਰਟ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਟ੍ਰੇਟ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3:30 4 ਵਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ, ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ, ਬੁਲੇਟ ਤੱਕ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 5,000 ਪਠਾਨ ਔਰਕਜਾਈ ਅਫਰੀਦੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 7,000 ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ 13-14 ਨੂੰ ਚੱਲੀ। 15 ਤਰੀਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਗਨਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਗਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 4 ਤੋਪਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਟੋਟਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਠਾਨ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਤਰੀਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਝੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 175 ਸੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ 1971 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਕਰਕੇ ਟੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ 122 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 1987 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ 1996 ਦੇ ਕਰੀਬ SGPC ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 36 ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, 109 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲੜਾਈ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਸੀ 23 ਮਾਰਚ 1887 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 21 'ਚੋਂ 19 ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 1997 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਗਿਆ ਦੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੀ, 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਮੈਡਲਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ 2-2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ COC ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਜੌਨ ਹਾਰਟਨ, ਉਹਨੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ UK ਦੀ ਰਾਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ 2014 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਬੈਟਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਈਵੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੈਨਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਪਾਰਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਲੌਕਹਾਰਟ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ। 3 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਠਾਨ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਮੇਨਟੇਨ ਬਾਈ ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨਾਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋਸਨ ਕੋ ਜਲ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੇਰਾ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਰੀਕੈਪਚਰ ਹੋਏ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਮੂਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ J.A. ਲਿੰਡਸੇ, ਉਹਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਰੀਕੈਪਚਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 3 ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਸੀ 2017 'ਚ ਫਿਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 82 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੋਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਟੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੋਚ ਆ, 50 ਡਿਗਰੀ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਦਮੂਸੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਨਿੰਗਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 2 ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 10 ਮੀਲ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਮੇਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਤੇ ਬੰਤੇ ਵਾਂਗ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਓ, ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 21 ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਗਲ ਕਿੰਗ ਵਾਂਗ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੱਟ ਦਾੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ 20 ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਰੋ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਣੇ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ। ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅਗਲੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਰਟਨਸ ਮੂਵੀ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਨੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ 125ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ? ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹਨ, ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, 21 ਦੇ 21 ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭੇ,
ਓਰੀਜਨਲ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਲਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਖਾਸ ਪਿਕਚਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GS ਬਿਲਿੰਗ ਹਨ ਆਰਟਿਸਟ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 20-25 ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫੋਟੋਆਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਕਚਰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਟਾਸਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟਫ ਸੀ, ਪਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 47 ਗੈਲਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਓਰੀਜਨਲ ਜਾਨੀ 2 ਤੋਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਂਕੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਧਰ ਖੈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਸਮਾਨਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਹਾੜੀ 8 ਮੀਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕਾ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ 200 ਬਾਏ 60 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣੇਗਾ, ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 21 ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਉੱਥੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕਲ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਧਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਪਲੀਕਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਰੀਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੰਗਜੂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ 40,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 150-200 ਪੇਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ 300 ਪੇਜ ਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਈਦੇ, ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 36 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਈਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਯੈਸ ਨੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 40,000 ਚੋਂ 15,900 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 1,25,000 ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਖਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ
ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾਗੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਮੋਟਿਵ, ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5-6-7 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ 250-300 ਪੇਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੈਨਫਲੇਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, 1.25 ਲੱਖ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ, 48 ਪੇਜ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਹੋਰ 6-7 ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸਰਿੰਗ ਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2017 'ਚ ਲਾਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੋਂ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 3 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ 90 ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਤਸੁਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਰੀ ਰਹੀ, ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 21 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ।